پیارے ناظرین، شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر بہت خوش تھے، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری سی بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ننھی شہزادی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا۔ ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی۔ ملکہ نے ان سے کہا بھی کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لیں، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادی اتنی چھوٹی سی تو ہے، ہماری گود سے گر نہ پڑے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی رنگ شبابی اور بال سنہرے تھے۔ وہ روتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاروں طرف جل ترنگ بجنے لگے ہوں۔ اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں، صرف مسکراتے ہیں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں بھی نہیں لگا کرتا تھا۔ اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ میں ہی رہا کرتا تھا۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے ناز و نم سے ہو رہی تھی۔ اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے، ماہر کاراگر ریشم کے کیڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے اس کے لباس بناتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کی بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں پیمپروں کا رواج نہیں تھا، ورنہ ملکہ بیش قیمت پیمپرز بھی منگوا کر رکھ لیتی۔ شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئی تھیں، جو ہر وقت اس کے آس پاس رہتی تھیں۔ رات کو بستر پر ملکہ ایک کونے پر سوتی تو بادشاہ دوسرے کونے پر، اور بیچ میں شہزادی سلطانہ وہ ایک ٹانگ بادشاہ پر اور دوسری ملکہ پر رکھ کر بے خبر سو جاتی تھی۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بہت لاڈو پیار سے ہو رہی تھی، اور اس لاڈو پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ دیا تھا، اور وہ کافی حد تک بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا بھی نہیں مانتی تھی۔ کھانے کی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو اس کو پھینک دیتی۔ ملکہ سے چیخ کر بات کرتی، باپ سے چیخ کر تو بات نہیں کرتی تھی، لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو دانت پیس کر اس کے چٹکی بھر لیا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا کہنا ہی نہیں مانتی تھی، بادشاہ بھی اس سے کچھ کہتا تو وہ اس کی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ ان باتوں کو اس لیے نظر انداز کر رہے تھے کہ وہ بچی تھی اور اکلوتی تھی، اور شادی کے بعد بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ مگر بادشاہ ماتھا اس وقت ٹھنکا جب اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دی۔ اس تقریب میں وزیر، مشیر اور امراء اپنی مہمات کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی سلطانہ کی اس حرکت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی۔ وہ محل سے اٹھ کر چلا گیا۔ خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی تھی۔ اس نے شہزادی کو سرزنش کی تو شہزادی سے بد کلامی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے مشروبوں کے پیالے زمین پر پٹک دیے اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے اس سلوک کا چرچا جگہ جگہ ہونے لگا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا اور رعایا کا پرور ہے، مگر اس کی بیٹی کو دیکھو، نہایت چڑچڑی، بد دماغ اور بد اخلاق ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑنے لگی تھیں۔ وہ بہت غمزدہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور ملکہ کے لاڈو پیار نے شہزادی کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ غلطی انہی کی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ملکہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ سالگرہ والے واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی تھی، مگر شہزادی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی غلطی ہرگز تسلیم نہیں کرتی۔ اگر تسلیم کرتی تو خود کو بدلنے کی کوشش بھی کرتی، مگر اس نے آج تو خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی ہوتی تو وہ بھی بیچارہ چپ چپ ہی رہتا، اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک روز اس کی وفادار اور عقل مند وزیر نے کہا کہ جہاں پناہ، ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی تدبیر کرنا ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے، امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ بد اخلاق اور بدتمیز لڑکیوں سے بھلا کون شادی کرتا ہے؟ شہزادی سلطانہ کے ساتھ کوئی نوجوان شادی پر تیار نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ جہاں پناہ، اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں، بولو کیا کہتے ہو؟ وزیر بولا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں۔
बच्चों से हर वक्त नरम लहजे की गुफ्तगू इन्हें खुद सर बना देती है। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बादशाह ने हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहजादी सुल्ताना का मूड खुशगवार था। बाप को देखकर दौड़ कर आई और मोहब्बत से इन्हें पकड़ लिया और कहने लगी, अब्बा हजूर, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ इसे छुड़वा लिया और कुछ कड़वे लहजे में बोले, शहजादी, आप महल के आदाब का ख्याल रखा कीजिए। हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। ये ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज भी कोई चीज होती है। ये कहकर बादशाह वहां से तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। शहजादी सुल्ताना का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने इसे सहमा दिया था। हालांकि इसे गुस्सा भी आ रहा था। इसने इस बात की शिकायत मलका से की। मलका तो खुद इसके बुरे रवैये से तंग आ चुकी थी। बेरुखी से बोली कि इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज सीख लो। शहजादी सुल्ताना माँ को तो कुछ समझती ही नहीं थी। इसकी बात सुनकर गुस्से में पांव पटकते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मलका से कहा कि मलिका, हम चाहते हैं कि अब शहजादी सुल्ताना की शादी कर दें। मलका उदासी से बोली कि इससे भला शादी कौन करेगा। इसकी बदतमीजी के किस्से तो बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। मलका की बात बादशाह के दिल पर लगी थी और इसकी आंखें नम हो गईं। वो खामोश हो गया। इन तमाम वाकयात के बाद शहजादी सुल्ताना अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। इसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मामले में कोई बात बताने का वादा किया था। इसने फौरन वजीर को तलब कर लिया और वो दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके चुपके से बातें करने लगे। अगले दिन बादशाह की हदायत पर मलका ने शहजादी सुल्ताना को ये इत्तला दे दी कि इसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने ये सुना तो वो फट पड़ी। हाँ हाँ, कर दीजिए मेरी शादी। मैं खुद अब यहाँ पे नहीं रहना चाहती। कुछ दिनों के बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को इसके शोहर के साथ एक बग्गी में बिठाकर रवाना कर दिया गया। शहजादी बड़ी ही सादगी से, ना ढोल बजे ना आतिशबाजी की गई। शहजादी सुल्ताना इस दौरान इतने गुस्से में थी कि इसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी किससे शादी की जा रही है और किसके साथ मुझे रुखसत किया जा रहा है, इसकी शादी किससे हो रही है। और ना ही इसने नजर भरकर अपने दूल्हे को देखा था। और तो और रुखसती के वक्त वो बादशाह और मलका से लिपट कर रोई तक नहीं थी। इसकी ये वजह नहीं थी कि इसको डर था कि रोने से इसका मेकअप खराब हो जाएगा, बल्कि इसका तो किसी ने बनाव सिंगार भी नहीं किया था। वो इसलिए नहीं रोई कि इसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बादशाह और मलका से सख्त नाराज जो थी। बग्गी में बैठी तो इसने किन अखियों से अपने शोहर की तरफ देखा। वो एक बेहद हसीन और जमील नौजवान था, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी के एहसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ सा महसूस हुआ। थोड़ी देर के बाद बग्गी रुक गई। इनकी मंजिल आ चुकी थी। वो इस नौजवान का घर था। वो नौजवान उतर कर नीचे खड़ा हो गया। इसने जब ये देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही है तो सख्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ। यहाँ कनीजे नहीं है कि हाथ पकड़ कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ। पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूंगा। मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, अब सबका वक्त आ गया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई। इसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे रोता हुआ देखकर लकड़हारा जरा नरम पड़ गया। कहने लगा कि मेरी तकलीफ का सुनकर तो हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं। मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं। शहजादी ने कहा कि गलत ना समझो, मैं तो इस बात पर रोई हूँ कि मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हजूर से मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शहजादी सुल्ताना ने बग्गी से नीचे उतरते हुए अपने शोहर को ये जवाब दिया। लकड़हारा हंसने लगा। कहने लगा, तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से होनी थी? शहजादी ने चीख कर कहा कि तुम मुझे मेरे मुंह पर ही बदतमीज कह रहे हो। शोहर ने कहा कि मैं तो मुंह पर कह रहा हूँ, लोग तुम्हें पीठ पीछे भी ये कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था मैं तुमसे शादी करूं, वरना मैं मजबूर था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी न भरता। इन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले में डाल दी है, अब जिंदगी भर मैं ही भुगतूंगा। लकड़हारे की ये तौहीन अमेज बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा इसके रोने से घबरा गया था, मगर इसने जाहिर नहीं किया। शहजादी से कहने लगा कि तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को तुम्हें जरूर खा जाएंगे। इसकी धमकी कारागर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा इसे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफी बड़ा था और इससे भी बड़ा इसका सेहन था।
मगर इसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने की तैयारी की। जब खाना बन गया तो शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए इसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही थी। खाने के बाद वो बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ, मगर मेरे अब्बा हजूर और अम्मी हजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लकड़हारा तलखी से बोला कि इनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है, तुम क्या करती थी, भूल गई? तुमने इनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। तुम इकलौती थी, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। और तुमने इनका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगी, और ये मनमानियां इतनी बढ़ गईं कि वो बदतमीजियों में तब्दील हो गईं। जिद तो छोटे बच्चे करते हैं और जिद करते बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तुम्हारे जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी बुरी लगती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को बैल के आगे डाल दूं, ताकि वो इनको खूब टकरे मारे और मजा चखा दें। ये सुनकर शहजादी फिर से रोने लग गई। कहने लगी कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। लकड़हारे ने इसे याद दिलाया कि अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम इनको छोड़ दो, ताकि तुम्हारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीजी की थी। शहजादी चौंक गई, पूछने लगी कि इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? शोहर ने जवाब दिया कि ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। इस एक दिन हमारे मोहल्ले में 2 औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो इनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहकर बद्दुआ दे दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर इसको एहसास होने लगा था कि वाकई इसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की थी। वो इसे इतनी मोहब्बत करते थे, मगर इसने हमेशा इस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया था। अपनी ये बातें सोच सोच कर इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचकियां लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा कि सुबह मुझे जल्दी उठा देना, अब हम 1 से 2 हो गए हैं, मुझे ज्यादा लकड़ियां काटना पड़ेंगी ताकि इतने पैसे मिले ताकि हम घर के खर्चात ठीक तरह से चला सकें। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो, खर्च के मामले में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो हमारे घर में बहुत सी मुर्गियां भी हैं, इनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले इन्हें खरीदने आए तो इन्हें फरोख्त कर देना। कमरे में 2 ही आवाजें सुनाई दे रही थी, एक लकड़हारे की बोलने की आवाज और दूसरी शहजादी की सिसकियों की। शहजादी को अपनी अम्मी और अब्बा शिद्दत से याद आने लगे। अगले रोज लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने इसके लिए अंडे और पराठों का इंतजाम किया हुआ था। इसने हैरत से पूछा कि नाश्ता तुमने बनाया है? वो कहने लगी, नहीं, ये चीजें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नान बाई की दुकान से मंगवाई थी, मुझे तो कुछ पकाना भी नहीं आता। ये कहते हुए शहजादी का शर्मिंदगी से मुंह सुर्ख हो गया। वो सोच रही थी कि इसका शोहर क्या सोचेगा कि इतनी बड़ी हो गई है, इसे खाना भी बनाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आए तो इसे सुबह से भी ज्यादा हैरत हुई। शहजादी कमर से दुपट्टा बांधे सहन में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियां इसके आगे पीछे फिर रही थी। घर का दरवाजा हालांकि खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। लकड़हारे ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो जल्दी से इसके पास आई। वो एक बदली हुई लड़की महसूस हो रही थी। इसके चेहरे पर अब वो वहशत और करख्त भी नजर नहीं आ रही थी जो लकड़हारे ने कल देखी थी। लकड़हारे ने बहुत सारे सुर्ख सुर्ख से खूबसूरत से फूल इसके हाथों पर रख दिए और कहा कि इन्हें मैंने जंगल से तोड़ा है। इसने खुश होकर इन्हें ले लिया और बहुत खुश हुई और कहने लगी, बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत प्यारे हैं। इसकी आवाज सुनकर लकड़हारे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं इसके आसपास जल तरंग हो रही हो। कल तो शहजादी की आवाज ऐसी थी कि इसे सुनकर लकड़हारे का दिल चाह रहा था कि कानों में उंगलियां ठूस ले। शहजादी ने बताया कि मैंने मोहल्ले के इसी लड़के से खाना मंगवा लिया है, इसको मैं इनाम में 2 सिक्के दे देती हूँ और वो भाग भाग कर मेरा काम कर देता है। खाने के बाद लकड़हारे ने कहा कि शहजादी, मुझे खुशी है कि तुम बदल चुकी हो। वो बोली कि आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया कि मैं किस कदर बदतमीज और बदअखलाक थी। मैंने अम्मी हजूर और अब्बा हजूर को बहुत दुख दिए हैं। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं इनसे मिलकर इनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे इनसे मिलाने ले जाइएगा। लकड़हारे ने घबरा कर कहा, जाकर तुम कहीं वहां की हो जाओगी। मुर्गियों का दाना कौन डालेगा? घर की सफाई कौन करेगा? शहजादी ने शर्मार कर कहा कि इनसे मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी। मेरा असल घर तो अब यही है। लकड़हारे ने यह बात सुनी तो इसका दिल चाहा कि मारे खुशी के एक जोर की चीख मारे, मगर इसने जब्त किया और धीरे से बोला, ठीक है, हम कल महल चले जाएंगे, मगर मैं लकड़ियां काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसकी इस बात पर वो कहने लगी कि इसकी तो आप फिक्र ना करें, मैंने बहुत सारी शर्फियां जमा कर रखी हैं जो महल में मेरे कमरे में ही हैं।
میں وہ بھی لیتی آؤں گی۔ اگلے روز وہ لوگ محل میں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھا تو ملکہ نے جلدی سے شہزادی کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی تھی، وہ بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادی روتے، ابا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا اور اپنی حرکتوں سے آپ کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس نے بھی شہزادی کو محبت سے لپٹا لیا اور بولا، غلطیاں بچے ہی کرتے ہیں، بڑوں کا فرض ہے کہ انہیں معاف کر دیں۔ بیٹی، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ شہزادہ بابر، اب ہم تمہارے مشکور ہیں کہ تم نے ہماری شہزادی کو راہ راست پر لانے میں ہماری مدد کی۔ لکڑہارا، جو اصل میں شہزادہ تھا، اس نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی ہے۔ ان دونوں کی باتوں کو شہزادی بہت حیرت سے سن رہی تھی، جبکہ ملکہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کی حیرت بھانپ کر بادشاہ نے کہا، بیٹی، ہمارے وزیر نے ہی ہمیں یہ صلاح دی تھی کہ شہزادہ بابر کو ایک لکڑہارا بنا اس کی شادی تم سے کر دی جائے۔ شہزادہ بابر ایک ذہین نوجوان ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ شہزادی کی اس تبدیلی سے ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ شہزادی نے محل کے غلاموں اور کنیزوں سے بھی معافی مانگی، جن کے ساتھ اس نے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں میں اس نے شرفیاں بھی تقسیم کی، وہ سبھی بہت خوش ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادی نے شہزادہ بابر سے کہا کہ میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے پوچھا، بیٹی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ شہزادی نے شرما کر کہا کہ اپنے گھر جا رہی ہوں۔ ہماری مرغیاں ہیں اور ہمارے محلے میں وہ لڑکا ہے جو چھوٹے بھائیوں کی طرح بھاگ بھاگ کر میرا کام کیا کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بہت دنوں کے بعد محل میں ان دونوں کی ہنسی لوگوں نے سنی تھی۔ خیر، بادشاہ نے دوبارہ تو ان کو وہاں نہیں بھیجا، مرغیاں اس نے محل میں ہی منگوا لی تاکہ شہزادی خوش ہو جائے۔ اس لڑکی کو، جو بازار سے شہزادی کے لیے چیزیں خرید کر لایا کرتا تھا، شہزادی نے بہت سے تحفے تحفائے بھی بھجوائے تھے۔ پھر کچھ دن محل میں گزار کر شہزادہ بابر شہزادی سلطانہ کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گئے اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کی سمجھ میں ضرور آئی ہوگی، اور اگر آپ کے بچے اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کر چکے ہیں تو انہیں سمجھانے کے لیے بھی آپ کوئی ایسی تدبیر ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور